जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण। आज ये वीडियो रे एक सुंदर विषय वस्तु रही कि महाशिवरात्रि रे आमे 5टी दीप एमिति लगाइबा बा केउ जगार लगाइबा द्वारा जहा द्वारा आमर जेकोसी समस्या थिबो, फाइनेंशियली समस्या थिबो बा धन जनित आर्थिक समस्या जहाँ भी किछि थिबो ताहा आमर दूर होई जिवो। जदि आपण रोजगार को बढ़ाइबा पई चाहुछंती बा आपण धन जनित किछि समस्या को भोग करुछंती आउ आपणकर आर्थिक समस्या लागी रहउछि, आपण रोजगार कले ताहा आपणको नियंट पड़ुअछि, आपणकर सबु बेले आकस्मिक व्यय देखा देउछि आउ आपण अजथा खर्चरे खर्चांतर हेउछंती, एही प्रकारर सबु समस्या आपण भोग करुछंती, ताहेले महाशिवरात्रि व्रत दिन बा जागर व्रत दिन गोटे छुटिया उपाय मु आपण माननकु कहिबी। बहुत पुराणा ग्रंथरु उद्धृत करा जाइछि। उपायटी हैला 5टी दीपर प्रतिकार। महाशिवरात्रि बा जागर दिन आमे करिबा बहुत चमत्कारी उपायटी अटे। आपण वीडियो को शेष जाए निश्चय देखंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। बंधुगण 8 मार्च 2024 शुक्रवार दिन पड़िबाकु जाउछि पवित्र महाशिवरात्रि। एही महाशिवरात्रि दिन आपणकर घरे एही 5टी दीप एही 5टी जगार जलाई दियंतु। पूरा वर्ष आपणंकु बा आपणकर परिवार सदस्यंकु धनर अभाव केबे भी हेबो नाही। आउ आपणकर जहाँ भी किछि धन जनित समस्या गुड़िक थिबो बा आर्थिक समस्या गुड़िक थिबो ताहा सबु धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिबो। घर को बहुत मात्रा रे धनर आगमन हेबो। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। चलित वर्ष महाशिवरात्रि बा जागर 8 मार्च 2024 शुक्रवार दिन पालन करा जिवो एवं एही दिन बा महाशिवरात्रि दिन बहुत सारा विशेष शुभ जुग निर्माण हेउअछि। आउ एही दिन केते ग्रह मानंकर मिलन हेबा कारणरू एही दिन केते प्रकारर राजयुग आउ धन जुगर मध्य निर्माण हेउअछि एवं एही दिन सिद्धि नामक जुग बनुअछि। आउ सिद्धि नामक जुगटी मध्य बहुत शुभ अटे। एही दिनटी बा महाशिवरात्रि दिनटी बहुत ही पवित्र अटे। भगवान शिवंकु महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय अटे एवं एही दिन जदि आपण निज घरर एही भली किछि जागारे बा एही भली किछि 5टी जागारे आपण 5टी दीप को जलाई दियंती तेबे आपणंकु पूरा वर्ष धनजनित समस्या रे सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो नाही। आपणंकर जीवन रे अनेक सुख समृद्धि आसीबाकु लागिबो एवं भगवान शिवंकर कृपा आपणंक उपरे सर्वदा लागि रहिबो। एही दिन रे आपण किछि करंतु अबा न करंतु किंतु महाशिवरात्रि बा जागर दिन मु कहितिबा जागारे आपण एही 5टी दीप को निश्चय जलाई दियंतु। आउ आपणंकर फायदा पाई एही वीडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु। प्रत्येक ओषा व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ जेते सबु आमे करूअछे सबुथिरे दीपर महत्व रही। दीप प्रज्वलनर विधि रही। दैनिक पूजा पाठरे ओषा व्रतरे दीप बिना ताहा असंपूर्ण रही थाए। जेतेबेले आमे सबु भगवानंकु पूजा करूछंती पंचोपचार रे आमे भगवानंकु पूजा करूअछे। दीपर अनेक महात्म्य रही अछि। पंचोपचार रे दीप मध्य एक उपचार अटे। शास्त्र कहती गंध पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य अखंड फलमासे कैबल्यम नवते ध्रुवम। तेणु आमे जेउ पंचोपचार पूजा करुछे एही पूजारे दीपर महात्म्य बहुत अधिक रही अछि। काहींकिना दीप हेउछंती साक्षी सदृश। आमे जेउ सबु पूजा करुछे, जेउ सबु व्रत करुछे, जेउ सबु ओषा करुछे एही सबुर साक्षी हेउछि दीप। दीप हेउछंती प्रकाशर स्वरूप। भगवानंकर सत्ता को अनुभव करिबा पाई बा भगवानंकर उपस्थिति को अनुभव करिबा पाई आमे पूजारे ओषारे व्रतरे दीप प्रज्वलन करिथाउ। तेणु पूजारे दीपर महत्व सर्वोच्च स्थान नेइछि। आसंता 8 तारिख रे महाशिवरात्रि बा जागर पड़ुअछि। यह एक मूल्यवान बा गुरुत्वपूर्ण संयोग। सही दिन रही शुक्रवार एवं महाशिवरात्रि व्रत बा चतुर्दशी। तेणु यही जो जुग
ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଶନି ପ୍ରଦୋଷ ଦିନ। ସେ ଦିନ ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ବା ଜାଗର ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 5ଟି ଦୀପ ତାହା ମାଟିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯଦି ତାହା ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ କଳା ବିରିକୁ କୁଟି ତାହାକୁ ଅଟା ଭଳି ପାଉଡ଼ର ବନାଇଦେବେ। ସେହି ବିରିକୁ ଆପଣ ଅଟା ଚକୁଟିଲା ଭଳି ଚକଡ଼ି ସେଥିରେ ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଟି ଦୀପକୁ ନେବେ ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ଶୁଭଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ ବିରିକୁ ଆପଣ ପାଉଡ଼ର କରି ସେହି ପାଉଡ଼ରରେ ପାଣି କିଛି ଦେଇ ତାହାକୁ ଅଟା ଭଳି ଚକୁଟି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନ ଦେଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ରାଶି ତେଲ ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଳିତା ଦେଇ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ବନାଇବେ। ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିବ। 4 ଦିଗକୁ ଆପଣ 4ଟି ଦୀପକୁ ମୁହଁ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାନେ ଦୀପର 4ଟି ମୁଖ ତାହା 4ଟି ଦିଗକୁ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 5ଟି ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ରଖିବେ। ତାହାକୁ କେବେ ତଳେ କିମ୍ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୀପ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ବା ମାଟି ଉପରେ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଯାକ ଦୀପକୁ କୌଣସି ଏକ ଆସନ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କେଶର, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେଶର ଦେବେ। ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ସେହି ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମନସ୍କାମନା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଚ୍ଛା ବା ଧନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇବେ। ହେ ଦେବାଦି ଦେବ, ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ହେ ମହେଶ୍ୱର, ଏହି 5ଟି ଦୀପ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ତଥା ମୋର ପରିବାରକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କହି ଆପଣ ଏହାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ସେଠାରେ ଯେଉଁପରି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେହିପରି ଉପାୟରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ବା ସେଠାରେ ଜଳାଇବେ। ସେହି 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଶିବାଳୟ ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରି ସଠିକ୍ ବିଧି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର
ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଶିବାଳୟ ଛଡ଼ା ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହିପରି ଭାବରେ 5ଟି ଦୀପ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷା ନେଇ ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବେ, ସେହି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବା ସେହି ସବୁ ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେହି 3ଟି ସ୍ଥାନ ଆଉ ଥରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘର ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଦିନ ଆପଣ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବା ଜାଗର ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଧନଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ତାହା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରି ସେମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।